코난 오브라이언이 진행하는 팟캐스트에 프렌즈의 피비 역을 맡았던 리사 쿠드로가 출연해 프렌즈를 찍을 당시의 이야기를 말하고 있습니다. Jen Aniston said once that she said that when you guys are doing Friends that you don't. It just occurred to me right now. Lisa doesn't like it when the audience is laughing. It's something she's said. Like you would say something and it would get a big laugh and it would irritate you because they were laughing for too long. It wasn't that funny. That's why. It wasn't an honest response and it irritated me. Yeah. Yeah. It's like you're just ruining the timing of the rest of the show. I mean, there are other lines. I didn't say it. Sometimes I would just look out. They'd been laughing too long, and sometimes I would just look out and go, come on. Really angry. 그리고 이어지는 대화에서 프렌즈가 만약에 연극이었다면 관객들이 크게 오랫동안 웃어도 괜찮았을 거라는 말을 하죠. I can see that. If it were a stage play, laugh as long as you want. I'll figure out things to keep my character busy. Right. Waiting to continue with it. That's fine. You know, I think they instructed our audience not to do anything like that. Right. Yeah. 아무래도 프렌즈와 같은 TV쇼는 실시간으로 진행되는 연극과는 달리 OK 컷이 날 때까지 계속해서 같은 대사를 반복해야 되는 그런 차이점 때문에 이런 해프닝이 있었던 것 같아요. 이와 관해서 또 리사 쿠드로가 이런 말을 합니다. We did so many takes, they did stop laughing. Yeah. Which then made the writers think, all right, it doesn't work. It's like, well, it worked. It worked the first time. And then, all right, well, let's come. And so they'd come up with alternates. Right. We took 6 to 8 hours to shoot a half hour. 영어 회화를 잘하고 싶다면, 더욱이 영어 회화를 처음 배운다면 원어민들이 자주 사용하는 표현을 알아둘 필요가 있습니다. 방금 봤었던 대화에서도 원어민들이 자주 사용하는, 그러니까 사용 빈도가 아주 높은 표현들이 있었는데요. 그 중에서도 4가지 짚어보도록 하겠습니다. It just occurred to me right now. Lisa doesn't like it when the audience is laughing. occurred 라고 하면 저희가 학교에서 일어나다, 발생되다 라고 외운 단어잖아요. 그런데 코난 오브라이언이 여기서 It just occurred to me right now 라고 이야기를 하면서 갑자기 생각났는데 라는 뜻으로 이 occurred 라는 단어를 사용한 걸 볼 수 있어요. It just occurred to me right now. 김재우의 영어회화 100 인강에서 이 부분을 상세히 설명하는 파트가 있는데요. 한번 들어볼까요? It just occurred to me that 하는 것은 상대와 대화를 하다가 갑자기 이런 생각이 드는 거예요. 예를 들어 이런 겁니다. 건설 회사에서 근로자들의 안전을 위해서 안전모도 착용을 해야 되고요. 또 safety harness라고 해서 안전기기, 장비라 그러죠. harness. 이런 것도 착용을 하게 만들어야 되잖아요. 근데 여름이 덥고 땀나니까 이걸 안 하는 거예요. 그런데 이제 안전 관련 컨설턴트가 영국인이 있고 그다음에 제가 여기 회사 직원이에요. 그 저하고 그 컨설턴트하고 이렇게 대화를 나누다가 한국 사람들은 금전적 보상을 되게 좋아하는 것 같기는 해요 라고 하니까 갑자기 그 외국인이 그 말에 착안해서 It just occurred to me that we can reward them with 상품권. 그러면 갑자기 생각나는 상품권 주는 건 어떨까요? 이런 대화에서 실마리나 힌트를 얻어서 갑자기 생각났을 때 주로 It just occurred to me라고 그래요. And I'll figure out things to keep my character busy. Right. Waiting to continue with it. That's fine. You know. 저라면 이 한국어를 영어로 해보세요 라고 했을 때 find나 help 같은 단어를 떠올렸을 것 같습니다. 그런데 리사 쿠드로는 figure out이라는 구동사를 썼어요. And I'll figure out things to keep my character busy. Right. Waiting to continue with it. That's fine. You know. 이 figure out이라는 표현은 김재우의 구동사 100에서 아주 자세하게 다루고 있는데요. figure out에 대한 김재우 선생님의 인터넷 강의 잠시 보고 올까요? Figure something out 이라고 하면 쉽게 풀리지 않거나 알아내기 힘든 무언가를 알아내다. 왜 그러냐면 out 이라고 하는 부사에는 무엇인가 꼬인 것을 풀다라는 의미가 기본적으로 내포되어 있어요. 그래서 그것이 work things out이 되건 sort out이 되건 figure out이 되건 뭔가 풀다라는 것, 막 꼬인 줄 같은 걸 푸는 느낌이 들어져 있습니다. 그래서 figure things out 이라고 하는 것은 보통 어렵거나 쉽게 풀리지 않는 수수께끼, 퀴즈, 문제를 풀다, 답을 알아내다 이럴 때 가장 많이 써요. 쉽게 얘기하면
뭐 예를 들어 어떤 수학 문제의 답을 못 찾아냈다, 풀지 못했다 이럴 때, 그 다음에 어떤 기계 등의 고장 원인을 알아내지 못하다. 여러분, 기계나 자동차가 서버리면은 그 원인을 쉽게 파악하기 쉽지 않죠? 그러면 단순히 어떤 사실을 알게 된 것은 find out이지만 그걸 여러 가지 노력에 의해서 겨우 알아내는 것은 figure things out이나 figure it out이 되는 겁니다. 그리고 몸의 통증의 원인을 파악하다. 어디가 자꾸 아파요. 근데 도저히 모르겠어. 그러니까 의사 선생님도 그 원인을 알 수 없었다. 이런 것들 다 figure out을 쓸 수 있는 겁니다. 그리고 figure out은 여러분 헬스장 처음 가시는 분들은 어깨 운동이나 가슴 운동이라든지 이런 거 할 때 어떤 기구나 기기의 사용 방법을 알기가 쉽지가 않아요. 그죠? 되게 복잡하게 생겨 먹었고 그런 것도 figure something out이라고 합니다. 이제 figure out은 아까 말씀드린 대로 기본적으로 쉽게 풀리지 않거나 알아내기 힘든 무언가를 알아내다라는 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 리사 쿠드로가 여기서 이야기하고 싶었던 건 연극이 진행되는 과정에서 관객이 크게 길게 웃어준다면 임기응변을 하거나 애드립을 할 수 있는 국리를 할 수 있겠다라는 뜻으로서 이 figure out을 쓴 거죠. 연기가 진행되는 상황에서는 배우의 애드립이 정말 중요하잖아요. 그리고 그건 또 아무나 할 수 있는 게 아니니까 이런 식으로 figure out을 씀으로써 좀 더 자연스럽게 자신의 의도를 전달한 것을 알 수 있습니다. And I'll figure out things to keep my character busy, Right. waiting to continue with it. That's fine. You know. 대사가 관객들을 웃기지 못하네 라고 말하는 부분에서도 누군가가 저에게 이것도 영어로 한번 해보세요 라고 했다면 웃음이라는 뜻을 가진 laugh 라는 단어를 이걸 부정으로 바꿔서 말할 생각을 했을 것 같아요. 그런데 여기서는 work 라는 동사를 사용했습니다. Which then made the writers think, all right, it doesn't work. It's like, well, it worked. It worked the first time. And then 화면에 보시면은 That's just how things work here라고 해서 아주 어려운 단어가 단 하나도 없지만 이게 어떻게 해석되는가 또 언제 쓰는가를 모르신 분이 꽤 있으실 것 같아요. 자, 어떤 해석을 하면은 한국말스럽게 되느냐. 여기서는 things, 상황이나 일이라고 해석하시면 됩니다. 상황이나 일. 이 work는 진행되다 뭐 이런 정도예요. 아니면 처리되다도 좋아요. 그래서 이곳에서는 상황이 그런 식으로 흘러가다 진행되다 처리됩니다 라는 말이에요. 여기서는 원래 그렇다는 말이 여러분 뭘까요? 이게 참 생각보다 어려운데 work라는 동사 때문에 어렵다고 봐야 되고 things라는 주어를 잡기도 어렵다는 거예요. work라고 하는 것은 일이 어떤 방식과 방향으로 진행되다 흘러가다는 뜻이거든요. work. 그래서 work가 기본적으로 일하라는 뜻도 있지만은 이런 식으로 어떤 일이 진행되다 흘러가다는 마치 go라는 동사 아시죠 여러분? How are things going with you? 이런 흘러가다 진행되다 그거랑 좀 비슷한 느낌의 work거든요. 또 이런 거 있지 않습니까? 우리나라 식당에서 팁을 주려고 하는 원어민에게 외국인에게 여러분들이 한국에서는 팁 안 줘요 좀처럼 이러면 부정문으로 That's not how things work here 이렇게 표현하면 되거든요. 그때는 이제 just 빼버리고 That's not how things work here 이러면 팁 안 줘도 돼요라는 말이죠. 그러면 구체적으로 팁을 안 줘도 된다는 말 하면은 You don't have to pay the tip, You don't have to leave the tip 이렇게 하겠지만 그거는 팁을 주는 상황에서 쓸 수 있는 표현이잖아요. 그런데 팁뿐만이 아니고 아까 말했었다시피 10% 디파짓을 걸어야 된다거나 아니면은 뭐 승진이 외국계 회사에서는 연공 서열 순이 아니고 능력 우선이다 이럴 때 외국계에서는 당연히 능력으로 가는 거거든요 할 때 That's just how things work here라고 할 수 있죠. 그러면 이런 표현들의 장점은 뭐냐? 건별로 표현을 바꾸지 않고 팁을 주는 거나 승진의 방식이나 아니면은 디파짓을 거는 모든 상황에서 쓸 수 있는 범용적 표현이라는 거거든요. 그런데 학습자들과 공부해보면 이런 표현들을 잘 모르거나 쓱쓱 넘어가다 보니까 이 적재적소에 이 표현이 떠오르지 않고 자꾸 구체적으로만 표현하게 돼 있어요. You don't have to pay the tip. 이런 식으로. 그래서 아주 좋은 표현이다. 저는 특히 리사 쿠드로가 이 이야기를 할 때 정말 귀에 잘 들려서 깜짝 놀랐는데요. So they'd come up with alternates 라고 하는 부분에서 come up with 라는 구동사의 그 느낌, 뉘앙스, 그 뜻을 제대로 알지 못했다면 아마 이 대화의 재미도 크게 느끼지 못했을 것 같아요. all right, well, let's come. And so they'd come up with alternates. 여러 가지 구동사들 중에서 가장 활용도가
큰 또 활용의 폭이 넓은 여기저기 다 쓸 수 있는 구동사가 아닌가 그런 생각이 드는데요. 첫 번째 come up with는 주로 목적어 자리, 아이디어 등이 와서 어떤 아이디어가 자연스럽게 떠오르다라고 할 때 많이 씁니다. 예를 들어서 뭐 샤워하다가 좋은 생각이 났다 이러면 우리가 이제 샤워 중에 come up with 했다 좋은 생각 이렇게 많이 쓴다. 이따 예문은 자세히 보도록 하고요. 그래서 1번은 이제 단순 암기를 하면 되는데 이제 2번이 중요한데 come up with something, come up with something 자리에는 여러 다양한 목적어가 올 수 있는데 그 come up with는 독특한 어감과 그 용례를 가지고 있는데 어떤 압박을 받거나 시간에 쫓기는 상황에서 뭔가 서둘러서 조금 서두르다 보니까 대충 그리고 서두른다는 말은 미리 준비하지 않은 채 이런 독특한 어감이 정말 묻어 있어요 여러분. 이것은 제가 이 교재를 출판하기 위해서 일부러 머리를 짜내서 만든 게 아니고 옛날부터 느껴왔고 또 많은 확인 작업을 거치고 원어민들도 여러 명과 함께 제가 이런 의견을 공유하면 그들이 확인을 받고 아 데니엘이 그런 말을 하니까 진짜 그렇다는 말을 수도 없이 많이 듣고 확인을 한 다음에 이제 정의를 내린 것이고요. 프렌즈의 작가들이 준비해둔 대사들이 관객들을 더 이상 웃기지 못하니까 다른 대안을 생각해낸다 라고 말할 때 미리 준비되지 않은 채 아이디어 등을 급히 떠올린다 라는 뉘앙스를 가진 이 come up with를 강의를 통해서 알지 못했다면 여기서 말하고자 하는 그 의도를 제대로 파악하지 못했을 것 같아요. All right, well, let's come. So they'd come up with alternate. 앞에서도 말씀드렸다시피 영어 회화를 잘하고 싶다면 더욱이 영어 회화를 처음 공부한다면 원어민들이 자주 사용하는 표현을 아주 명확하게 그리고 그 뉘앙스와 느낌까지 더해서 제대로 알아둘 필요가 있습니다. 김재우의 영어 회화 100 그리고 김재우의 구동사 100 인터넷 강의에서는 이렇게 원어민들이 실생활에서 아주 자주 사용하는 표현들을 위주로 정확하고 이해하기 쉽게 김재우 선생님이 수업을 진행해 주십니다. 특히 한국인들이 영어 회화를 처음 공부하기 시작할 때 마치 교과서처럼 접하게 되는 게 TV쇼 프렌즈죠. 물론 프렌즈에서는 원어민들이 일상적으로 사용하는 표현들이 아주 많이 등장합니다. 하지만 그 뜻과 뉘앙스 그리고 그것이 정확히 언제 쓰이는지 이런 것들을 정확하게 알고서 프렌즈와 같은 TV쇼를 계속해서 소비하게 된다면 영어 회화를 더 빨리 그 속에 숨겨졌던 재미까지 느껴가면서 공부를 할 수 있겠죠. 더욱이 프렌즈만 볼 게 아니라 여러 가지 TV쇼 그리고 유튜브에서 진행되고 있는 재미있는 콘텐츠들을 더욱더 쉽고 발빠르게 그리고 폭넓게 소비할 수도 있게 됩니다. 이번 기회에 영어 회화를 한번 제대로 공부하고 싶으신 분, 내가 어느 정도 수준은 되는데 좀 더 정확하게 원어민들이 사용하는 말들의 뜻을 알고 싶으신 분들은 김재우의 영어 회화 100과 김재우의 구동사 100 인터넷 강의를 강력 추천해드립니다. 나도 모르게 내가 공부한 표현이 귀에 꽂히는 아주 신기하고 즐거운 경험을 하게 되실 거예요.